پہلے بتا رہے ہیں فائزہ کے حوالے سے جو ایک سیکنڈ اور پھر بشیر محمد جو سابق ڈی جی ایف آئی ہیں ان کے بھی کچھ انکشافات ہوئے ہیں، تو آپ کچھ انکشافات بہت انکشافات کیے انہوں نے، میری آپ تو سپریم کورٹ سے کیا توقع رکھ رہے ہیں؟ میری تو جو یاداشت جہاں تک کام کرتی ہے، پاکستان کی 73 سال کی تاریخ میں کبھی کسی سٹنگ پرائم منسٹر، چاہے وہ جعلی ہی کیوں نہ ہو یا وہ مسلط شدہ ہی کیوں نہ ہو، کبھی کسی سٹنگ پرائم منسٹر کے آفس کے اندر اس قسم کے گھناؤنے جرائم کا ارتکاب نہیں ہوا. اس قسم کی سفاک، جس کو کہتے ہیں مائنڈ سیٹ اور سفاک پلاننگ کا ارتکاب نہیں ہوا، جس کی بہت مستند گواہی ایک بار نہیں بار بار آئی ہے. جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب ہیں، ان کی گواہی جو ہے وہ ریکارڈ پہ ہے. اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ارشد ملک صاحب کی، ان کی گواہی ریکارڈ پہ ہے. اور اب جو بہت سیریس اور میرا خیال ہے کہ جو الزامات اب لگے ہیں، جو بشیر میمن صاحب کی گواہی کل آئی ہے، میں نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں سنا. یہ تو اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ سسیلین مافیاز کیا ہوتے ہیں. یہ تو مافیاز کے جو ڈانز ہوتے ہیں یا جو گینگز کے سربراہ ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے اس قسم کی حرکتیں نہیں کی جو پرائم منسٹرز آفس کو استعمال کر کے ہو رہی ہیں. اور آپ اداروں کے سربراہوں کو بلا کر ان کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف یہ مقدمہ کرو، اس کو گرفتار کرو، مریم نواز کے خلاف یہ مقدمہ کرو، رانا ثناء اللہ کے خلاف یہ مقدمہ بناؤ، اور ابھی تم گرفتار کر لو سب کو، مقدمہ کیا بنانا ہے یہ ہم بعد میں دیکھیں گے. یہ کبھی کسی مہذب ملک میں، مہذب دنیا میں کبھی کسی نے یہ سنا؟ کبھی اس قسم کی کوئی چیز کبھی کسی نے سنی؟ یہ تو عقل دنگ رہ جاتی ہے انسان کی. اور میں یہ بتا دوں آپ کو کہ مجھ سے بھی زیادہ یہ مسئلہ پاکستان کے عوام کا ہے. نواز شریف صاحب سے زیادہ مسلم لیگ نون کے لیڈران جو انتقام کا نشانہ بنے، یہ اس سے بھی زیادہ مسئلہ پاکستان کے عوام کا ہے. کیونکہ یہ سب پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے، اداروں کو انوالو کر کے، ان کے سربراہوں کو اپنے آفس میں، پرائم منسٹرز آفس میں بلا کے، ڈرا کے، دھمکا کے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کرو، اور اس کا نتیجہ عوام عمران خان کی نالائکی، نااہلی اور قیامت کے طور پہ بھگتتے ہیں. اتنی ساری جو آپ نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے اور اپنے مخالفین کو چن چن کے آپ نے نشانہ بنایا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہو کے رہ گیا. اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ہر محاذ پہ آپ ایپک فیلئر ہے. ہر محاذ پہ آپ کو اتنی بڑی ناکامی اور نااہلی کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ شاید پاکستان کے 73 سال میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی. دنیا میں آپ کی فلائٹس بین ہو رہی ہیں، آپ کے پاسپورٹس جو ہے وہ بین ہو رہے ہیں، آپ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے. پاکستان میں آپ نے عوام کے اوپر مہنگائی کا عذاب آیا ہوا ہے، لاقانونیت کا عذاب آیا ہوا ہے. گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. پاکستان کے شہر جو ہیں وہ کوڑے کے ڈھیر بن گئے ہیں. اور آپ کو صبح اٹھتے ہیں اور آپ کی جو پورے دن کی کارکردگی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آفیسز میں بلا کے لوگوں کو یہ کہنا کہ فلاں کو اندر کرو، فلاں کے خلاف مقدمہ بناؤ، نہیں بھی بنتا تو بلاؤ. اور عرب ملک کے سربراہوں کے آپ وہ دے رہے ہیں کہ ادھر تو وہ اس طرح ڈال دیا، اندر تم بھی کرو، تمہیں کیا سوچنے کی ضرورت ہے؟ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہوا، جس طرح پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بیٹھ کر ایک سٹنگ جج کے اوپر، جو کہ چیف جسٹس بنے گا انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں، ایک اور جو حق اور انصاف پہ چلنے والا جج ہے، آپ نے اس کے خلاف سازش کی بیٹھ کر، آپ نے کہا اس کو گرفتار کرو. کبھی کسی نے یہ سنا؟ یہ بہت سنگین معاملہ ہے اور ہم اس کو ایسے نہیں جانے دیں گے. یہ بہت بڑا معاملہ ہے. شاید پاکستان کی تاریخ میں ایسا وقت کبھی نہیں آیا. مسلم لیگ نون اس کو نہیں جانے دے گی. اور میں
عدلیہ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس معاملے کو خود دیکھیں. یہ کوئی چھوٹا الزام نہیں ہے. آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کٹہرے میں کھڑے تھے, ان کی وائف سرینا عیسیٰ کٹہرے میں کھڑی تھی. جس طرح سے ان کو لغو جھوٹے الزامات کا سامنا کرنا پڑا صرف اس لیے کہ انہوں نے فیض آباد دھرنے کا حق اور سچ پر مبنی فیصلہ دیا, تو آپ کو کیوں ڈر ہے اتنا ان ججز کا جو حق اور سچ پر کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ کو اس طرح کے ججز کیوں چاہیے جن کو آپ اپنی مرضی کے؟ شوکت عزیز صدیقی صاحب بھی کھڑے ہو گئے, فائز عیسیٰ صاحب بھی کھڑے ہو گئے, اور میں آج یہ فخر محسوس کرتی ہوں کہ انہوں نے کھڑے ہو کر اس دہشت گردی کا, ریاستی دہشت گردی کا مقابلہ کر کے ایک دہشت گرد جو پرائم منسٹر ہاؤس میں اس وقت بیٹھا ہوا ہے, مسلط ہے ہم لوگوں کے سروں کے اوپر, اس کی سازشوں کا مقابلہ کر کے ان کو ایکسپوز کیا اور بہادری اور جرت سے سازش کا مقابلہ کیا, اور تمام ججز کو اور پاکستان کے عوام کو جو ان کی طرف دیکھ رہی تھی ان کو سرخرو کیا. اور اگر یہ بھی دب جاتے, اپنے لیے آواز نہ اٹھاتے, لڑتے نہیں, جرت نہ دکھاتے, تو یہ بھی آج ان کا بھی کہیں ذکر نہ ہوتا. تو یہ جو جرت اور بہادری انہوں نے دکھائی ہے, جو جرت اور بہادری نواز شریف صاحب نے دکھائی ہے, یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ انتقام تھا, اپنی بیٹی کو لے کر آئے انگلینڈ سے, اپنی مرتی ہوئی بیوی کو چھوڑ کر آئے اور اس انتقام کا سامنا کیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بشیر میمن صاحب کے انکشافات ہیں وہ تو آج آپ کے سامنے آئے نا. مجھے بہت خوشی ہے کہ قوم کو ایک ایک چیز پتہ چل گئی, اور بھی بہت ساری گواہیاں آئیں گی. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہاتھ بھی بولتے ہیں, زبان بھی بولتی ہے, آنکھیں بھی گواہی دیتی ہیں, تو گواہیاں تو بہت آئیں گی. اور ابھی آپ حکومت میں اور آپ کے خلاف اتنی بڑی بڑی گواہیاں آ رہی ہیں, آپ اس دن کا سوچیں جس دن آپ کی حکومت ختم ہوگی, آپ کا حال کیا ہوگا اس دن. اور ایک سیکنڈ, اور میں انتقام کے آگے, ہم تو پہلے دن سے جانتے تھے یہ انتقام ہے. جب پاناما کا مقدمہ انہوں نے شروع کیا, ہم اس سے اور دھرنے 2014 میں جو دھرنے ہوئے تھے, ہم تب سے جانتے ہیں یہ کیا سازش چل رہی ہے. یہ اسی سازش کی کڑی ہے, اسی کا سلسلہ ہے, اور ہم تب سے جانتے تھے. لیکن مجھے خوشی ہے کہ آج پاکستان کا بچہ پاکستان کا ہر شہری جان گیا ہے کہ عمران خان کس قسم کی ذہنیت کا آدمی ہے. آپ کا ووٹ چوری کر کے آیا اور مسلط ہوا ہمارے سروں پر, اور اس کے بعد اس نے پرائم منسٹر ہاؤس جیسے جگہ کا, اپنے آفس کا اس قدر غلط استعمال کیا. تو یہ جواب ان کو دینا پڑے گا. اور میں جوڈیشری سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہوا ان کو تو انصاف ملا, آگے بھی ملے اللہ کرے. اور میں یہ بھی ریکویسٹ کروں کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کو بھی انصاف دیا جائے, ان کی بات بھی سنی جائے. انہوں نے سٹنگ جج ہونے کے وقت انہوں نے یہ انکشافات کیے تھے. اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, کیونکہ آج اگر کٹہرے میں شوکت عزیز صدیقی صاحب کھڑے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کھڑے, تو کل کو کوئی بھی جج یہاں پر کھڑا ہو سکتا ہے. تو صرف اس لیے کہ کوئی جج جو ہے وہ حق اور انصاف پر چلنے والا ہے, اس کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے, اس کی وائف کو, اس کی فیملی کی تذلیل کی جائے, ان کو عدالتوں میں گھسیٹا جائے. اس روش کو ختم کرنا ہوگا. تو میں جوڈیشری سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں, جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس میں عمران خان کے اوپر الزامات لگیں کہ انہوں نے کس طرح اس سازش کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے تیار کیا, اور کس طرح سے ان کے خلاف جھوٹا ریفرنس دائر کیا, اور کس طرح سے ان کا پورا کریئر خراب کرنے کی کوشش کی. دیکھیں, میں ایک منٹ, پٹیشن ہم اپنے آپشنز اوپن رکھ رہے ہیں. ہم پر کہا گیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں جو ارشد ملک صاحب تھے, جب ان کی ویڈیو میرے سامنے آئی تو میں نے وہ قوم کے سامنے رکھی. اور عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بناؤ. ان کو یہ کہہ رہے نہیں بھی بنتا تو بناؤ. اب میری ایک بات سنیں, دہشت گردی کا مقدمہ میرے خلاف بنتا ہے یا عمران خان کے اوپر بنتا ہے جس نے یہ اتنی بڑی سازش کی؟ ایک تو آپ نے
जजेस को ब्लैकमेल करके गलत फैसले उनसे लिए, उनके करियर्स खराब किए, और ऊपर से आप ये कह रहे हैं कि जो उसको सामने लेकर आया उसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाओ, राना सनाउल्लाह को ड्रग्स के इल्ज़ाम में अंदर करो, शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करो, नवाज शरीफ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाओ, उसको बाद में देखेंगे क्या मुकदमा बनता है। गजब खुदा का, ये कोई बनाना रिपब्लिक है क्या? वहां भी ऐसा नहीं होता। आपने जहां तक पिटिशन की बात की, PMLN मशावरत कर रही है आपस में, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत बड़ा और बहुत सीरियस केस है, हम इसको आखिर तक लेके जाएंगे। इसी केस में 5 साल की पूरी साजिश पिन्हा है, हम उसको सामने लेके आएंगे। लेकिन क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ तरीन जज हैं काजी फाइज ईसा, इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त अदलिया पर आयद होती है। अदलिया खुद इसका नोटिस ले और इस किस्म के इक़दामात को, इस किस्म की ज़हनियत को, इस किस्म के इंसानों को हमेशा के लिए उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। मैडम ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सिर्फ सिंध हुकूमत तोड़ना चाहती थी, अभी तक PDM में जो बाकी शामिल जमातें हैं उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए, तो क्या उनका ये इल्ज़ाम दुरुस्त है? अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफों में शामिल हो जाती तो इस वक्त तक की हुकूमत जा चुकी होती, इसलिए अब उनका ये कहना नहीं बनता। अगर PMLN या बाकी अपोजिशन इस्तीफे देगी और पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देती तो उसमें उस तरह वो जो हम उसके नताइज चाहते हैं वो नहीं आते। इसका मतलब तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये बहुत मुज़िका खेज बात है, ये मुझे इस किस्म की बातों का जवाब नहीं देना। जी मैडम, जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून PDM में एक साथ कदम से कदम मिला के चल रही तो लग रहा था कि दोनों जमातें इकट्ठी आगे भी चलेंगी, लेकिन अचानक से जो कुछ हुआ सेनेट में, उसके बाद अब मुस्लिम लीग नून को कहीं ना कहीं तो रिग्रेट है पीपल्स पार्टी के साथ इस तरह कदम मिला के चलने पे। इसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की आपसी ताल्लुकात की कोई इशू नहीं है। सियासी जमातें एक दूसरे के साथ इख्तलाफात के बावजूद भी चलती रहती हैं। यहाँ पर है पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का मुकदमा, और उस पे मुस्लिम लीग नून, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो कोई और जमात हो, उस पे मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। ये उनके हकूक़ की जंग है, ये उनको इस नालायक और नाअहल हुकूमत और मुसल्लत शुदा हुकूमत से आज़ादी दिलाने की जंग है। जो उनको इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, बिजली के, गैस के, कीमतों में होशरुबा इजाफा रोज़ हो रहा है, अवाम महंगाई में, लाकानूनियत में, गवर्नेंस में पिस रहे हैं, तो उनके साथ इतना बड़ा धोखा मुस्लिम लीग नून कम अज़ कम नहीं कर सकता। अब मौजूदा सूरत हाल में तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी, क्योंकि PDM की जो जमातें हैं 2 मेन, वो उसमें से निकल चुकी हैं। आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन जो इनकी हरकतें हैं, मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि ये बजट के बाद भी सर्वाइव कर सकते हैं। ग्रुप की मुलाकात हुई है, PDM लीग नून का क्या मौक़िफ़ है? मुलाकात हुई है, उसमें जो मामला तय पाए हैं, आप समझते हैं कि इस मामले को किस तरह सेटल होना चाहिए? और मैडम नहीं, इस सवाल का एक सेकंड, इस सवाल का मैं जवाब कल दे चुकी हूँ। हाँ जी, मैडम ये बताएं कि जब PDM बनी थी तो उस वक्त ये इशारा दिया गया था कि जो आसिम सलीम बाजवा साहब हैं उनके एहसासों के हवाले से PDM के प्लेटफॉर्म से अदलिया से रजू किया जाएगा। आज आप कह रही हैं कि जो जस्टिस काजी फाइज का मामला है, बशीर मेमन साहब के जो इंकशाफात हैं, इसको भी आप जो है अधूरा नहीं छोड़ेंगे, तो उस मामले पर भी आसिम सलीम बाजवा के मामले पर आपने अदालत से रजू नहीं किया, PDM ने रजू नहीं किया। क्या इस मामले पर जो आप कह रही हैं अपने लफ्जों का पास रखेंगे, अदलिया से रजू करेंगे? मैं हर बात में जो अकाउंटेबिलिटी का नैरेटिव है, चाहे वो मैं किसी जमात की बात नहीं करी, पूरे पाकिस्तान में वो तब तक इनकम्प्लीट रहता है, नामुकम्मल रहता है, जब तक आसिम सलीम बाजवा, जिसके ऊपर अरबों की करप्शन का इल्ज़ाम है, उनका मामला कोर्ट में नहीं आता, वो कोर्ट में अपने शवाहिद या अपनी बेगुनाही साबित नहीं करते और कोर्ट से अगर वो भागते रहते हैं, तो पाकिस्तान में किसी की अकाउंटेबिलिटी क्रेडिबल नहीं है। और जहां मैं तो वो मुकदमा अभी भी लड़ूंगी, मैंने काजी फाइज ईसा का भी लड़ा, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का भी लड़ा, तब जब मीडिया बात करने की मीडिया को इजाज़त नहीं थी। लेकिन क्या आप मेरा ये जवाब चला सकते हैं अपने मीडिया के ऊपर? पहले तो आप मुझे इस बात की जवाब दें। वहीं से आसिम सलीम बाजवा जैसे लोगों को शय मिलती है, क्योंकि वो मीडिया को कंट्रोल करते हैं, मीडिया उनका नाम नहीं ले सकता, बीप 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 होना शुरू हो जाती है जब आप उनका नाम लेते हैं। आप मुझसे ये सवाल नहीं कर सकते। हमने अपनी जान मुश्किल में डालकर
اس کے سارے کانسیکوینسز برداشت کر کے ہم آج بھی اپنی بات پر قائم ہیں. لیکن آپ یہ میرا جواب نہیں چلا سکتے. جب عاصم سلیم باجوہ صاحب کا نام آئے گا تو آپ بیپ کریں گے اس کو. جب تک میڈیا اس چیز پہ سٹینڈ نہیں لیتا، چور کو چور نہیں کہتا، بے گناہ کو بے گناہ نہیں کہتا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو یا ادارے سے ہو، پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی ایک خواب رہے گا. میڈم، ایک تو آپ کہہ رہی ہیں کہ مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، عوام کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے، لیکن اب بھی آپ کیا چاہتی ہیں کہ عمران خان 5 سال پورے کریں اور ان کو سیاسی شہید نہ بننے دیا جائے؟ یہ سیاسی شہید تو میرے خیال ہے اب وہ نہیں بن سکتے. 3 سال بہت ہوتے ہیں ایک انسان کو یہ پروو کرنے میں کہ اس کے اندر ابیلٹی ہے یا نہیں ہے، اور وہ اس میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں. تو جتنی جلدی اس حکومت سے، اس ووٹ چور اور جعلی حکومت سے عوام کی جان چھوٹ جائے اتنا اچھا ہے. بہت بہت شکریہ جی آپ کا. تھینک یو. پہلے بتا رہے ہیں فائزہ کے حوالے سے جو جلدی بھیج دو آیا کہنا ادھر جا رہا ایک سیکنڈ. اور پھر بشیر محمد جو سابق ڈی جی ایف آئی ہیں ان کے بھی کچھ انکشافات ہوئے ہیں، تو آپ کچھ انکشافات بہت انکشافات کیے انہوں نے. میری آپ تو- سپریم کورٹ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ میری تو جو یاداشت جہاں تک کام کرتی ہے، پاکستان کی 73 سال کی تاریخ میں کبھی کسی سٹنگ پرائم منسٹر، چاہے وہ جعلی ہی کیوں نہ ہو یا وہ مسلط شدہ ہی کیوں نہ ہو، کبھی کسی سٹنگ پرائم منسٹر کے آفس کے اندر اس قسم کے گھناؤنے جرائم کا ارتکاب نہیں ہوا. اس قسم کی سفاک، جس کو کہتے ہیں مائنڈ سیٹ اور سفاک پلاننگ کا ارتکاب نہیں ہوا، جس کی بہت مستند گواہی ایک بار نہیں بار بار آئی ہے. جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب ہیں، ان کی گواہی جو ہے وہ ریکارڈ پہ ہے. اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ارشد ملک صاحب کی، ان کی گواہی ریکارڈ پہ ہے. اور اب جو بہت سیریس اور میرا خیال ہے کہ جو الزامات اب لگے ہیں، جو بشیر میمن صاحب کی گواہی کل آئی ہے، میں نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں سنا. یہ تو اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ سسیلین مافیاز کیا ہوتے ہیں. یہ تو مافیاز کے جو ڈانز ہوتے ہیں یا جو گینگز کے سربراہ ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے اس قسم کی حرکتیں نہیں کی جو پرائم منسٹرز آفس کو استعمال کر کے ہو رہی ہیں. اور آپ اداروں کے سربراہوں کو بلا کر ان کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف یہ مقدمہ کرو، اس کو گرفتار کرو، مریم نواز کے خلاف یہ مقدمہ کرو، رانا ثناء اللہ کے خلاف یہ مقدمہ بناؤ، اور ابھی تم گرفتار کر لو سب کو. مقدمہ کیا بنانا ہے یہ ہم بعد میں دیکھیں گے. یہ کبھی کسی مہذب ملک میں، مہذب دنیا میں کبھی کسی نے یہ سنا؟ کبھی اس قسم کی کوئی چیز کبھی کسی نے سنی؟ یہ تو عقل دنگ رہ جاتی ہے انسان کی. اور میں یہ بتا دوں آپ کو کہ مجھ سے بھی زیادہ یہ مسئلہ پاکستان کے عوام کا ہے. نواز شریف صاحب سے زیادہ مسلم لیگ نون کے لیڈران جو انتقام کا نشانہ بنے، یہ اس سے بھی زیادہ مسئلہ پاکستان کے عوام کا ہے. کیونکہ یہ سب پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے، اداروں کو انوالو کر کے، ان کے سربراہوں کو اپنے آفس میں، پرائم منسٹرز آفس میں بلا کے، ڈرا کے، دھمکا کے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کرو، اور اس کا نتیجہ عوام عمران خان کی نالائکی، نااہلی اور قیامت کے طور پہ بھگتتے ہیں. اتنی ساری جو آپ نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے اور اپنے مخالفین کو چن چن کے آپ نے نشانہ بنایا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہو کے رہ گیا. اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ہر محاذ پہ آپ ایپک فیلئر ہے. ہر محاذ پہ آپ کو اتنی بڑی ناکامی اور نااہلی کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ شاید پاکستان کے 73 سال میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی. دنیا میں آپ کی فلائٹس بین ہو رہی ہیں، آپ کے پاسپورٹس جو ہے وہ بین ہو رہے ہیں، آپ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے. پاکستان میں آپ نے عوام کے اوپر مہنگائی کا عذاب آیا ہوا ہے، لاقانونیت کا عذاب آیا ہوا ہے. گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. پاکستان کے شہر جو ہے وہ کوڑے کے ڈھیر بن گئے ہیں، اور آپ کو صبح اٹھتے ہیں اور آپ کی جو پورے دن کی کارکردگی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آفیسز میں بلا کے لوگوں کو یہ کہنا کہ فلاں کو اندر کرو، فلاں کے خلاف مقدمہ بناؤ، نہیں بھی بنتا تو بلاؤ. اور عرب ملک کے سربراہوں کے آپ وہ دے رہے ہیں کہ
उधर तो वो इस तरह डाल दिया, अंदर तुम भी करो, तुम्हें क्या सोचने की ज़रूरत है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ हुआ, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठकर एक सिटिंग जज के ऊपर, जो कि चीफ जस्टिस बनेगा इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में, एक और जो हक और इंसाफ पे चलने वाला जज है, आपने उसके खिलाफ साजिश की बैठकर, आपने कहा उसको गिरफ्तार करो। कभी किसी ने ये सुना? ये बहुत संगीन मामला है और हम इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। ये बहुत बड़ा मामला है, शायद पाकिस्तान की तारीख में ऐसा वक्त कभी नहीं आया। मुस्लिम लीग नून इसको नहीं जाने देगी और मैं अदलिया से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस मामले को खुद देखें। ये कोई छोटा इल्ज़ाम नहीं है। आज जस्टिस काजी फाइज ईसा कटहरे में खड़े थे, उनकी वाइफ सरीना ईसा कटहरे में खड़ी थी। जिस तरह से उनको लग़्व झूठे इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा सिर्फ इसलिए कि उन्होंने फैज़ाबाद धरने का हक और सच पर मबनी फैसला दिया, तो आपको क्यों डर है इतना उन जजेस का जो हक और सच पर खड़े होते हैं? आपको इस तरह के जजेस क्यों चाहिए जिनको आप अपनी मर्जी के? शौकत अजीज सिद्दीकी साहब भी खड़े हो गए, फाइज ईसा साहब भी खड़े हो गए, और मैं आज ये फख्र महसूस करती हूँ कि उन्होंने खड़े होकर इस दहशतगर्दी का, रियासती दहशतगर्दी का मुकाबला करके, एक दहशतगर्द जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में इस वक्त बैठा हुआ है, मुसल्लत है हम लोगों के सरों के ऊपर, उसकी साजिशों का मुकाबला करके उनको एक्सपोज किया और बहादुरी और जुर्रत से साजिश का मुकाबला किया और तमाम जजेस को और पाकिस्तान के अवाम को जो उनकी तरफ देख रही थी उनको सुरखरू किया। और अगर ये भी दब जाते, अपने लिए आवाज ना उठाते, लड़ते नहीं, जुर्रत ना दिखाते, तो ये भी आज इनका भी कहीं जिक्र ना होता। तो ये जो जुर्रत और बहादुरी उन्होंने दिखाई है, जो जुर्रत और बहादुरी नवाज शरीफ साहब ने दिखाई है, ये जानते हुए भी कि ये इंतकाम था, अपनी बेटी को लेकर आए इंग्लैंड से, अपनी मरती हुई बीवी को छोड़कर आए और इस इंतकाम का सामना किया। आप मुझे ये बताएं कि जो बशीर मेमन साहब के इंकशाफात हैं वो तो आज आपके सामने आए ना। मुझे बहुत खुशी है कि कौम को एक एक चीज़ पता चल गई और भी बहुत सारी गवाहियाँ आएंगी। अल्लाह ताला का निज़ाम है कि हाथ भी बोलते हैं, ज़ुबान भी बोलती है, आंखें भी गवाही देती हैं, तो गवाहियाँ तो बहुत आएंगी। और अभी आप हुकूमत में और आपके खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी गवाहियाँ आ रही हैं, आप उस दिन का सोचें जिस दिन आपकी हुकूमत ख़त्म होगी, आपका हाल क्या होगा उस दिन। मैडम और एक सेकेंड, और मैं इंतकाम के आगे, हम तो पहले दिन से जानते थे ये इंतकाम है। जब पनामा का मुकदमा इन्होंने शुरू किया, हम उससे और धरने 2014 में जो धरने हुए थे, हम तब से जानते हैं ये क्या साजिश चल रही है। ये उसी साजिश की कड़ी है, उसी का सिलसिला है और हम तब से जानते थे। लेकिन मुझे खुशी है कि आज पाकिस्तान का बच्चा पाकिस्तान का हर शहरी जान गया है कि इमरान खान किस किस्म की ज़हनियत का आदमी है। आपका वोट चोरी करके आया और मुसल्लत हुआ हमारे सरों पर, और उसके बाद उसने प्राइम मिनिस्टर हाउस जैसे जगह का, अपने ऑफिस का इस कदर गलत इस्तेमाल किया। तो ये जवाब उनको देना पड़ेगा। और मैं जुडिशरी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो काजी फाइज ईसा साहब के साथ हुआ, उनको तो इंसाफ मिला, आगे भी मिले, अल्लाह करे। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूं कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को भी इंसाफ दिया जाए, उनकी बात भी सुनी जाए। उन्होंने सिटिंग जज होने के वक्त उन्होंने ये इंकशाफात किए थे। इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, क्योंकि आज अगर कटहरे में शौकत अजीज सिद्दीकी साहब खड़े और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब खड़े, तो कल को कोई भी जज यहाँ पर खड़ा हो सकता है। तो सिर्फ इसलिए कि कोई जज जो है वो हक और इंसाफ पर चलने वाला है, उसको कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया जाए, उसकी वाइफ को, उसकी फैमिली की तजलील की जाए, उनको अदालतों में घसीटा जाए। इस रविश को ख़त्म करना होगा।
तो मैं जुडिशरी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएं, जो काजी फाइज ईसा साहब के केस में इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात लगें कि उन्होंने किस तरह उस साजिश को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के तैयार किया और किस तरह से उनके खिलाफ झूठा रेफरेंस दायर किया और किस तरह से उनका पूरा करियर खराब करने की कोशिश की। पटिशन भी डालेंगे। देखें, मैं एक मिनट, पटिशन हम अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं। हम पर कहा गया कि आप ये देखें कि मैं जो अरशद मलिक साहब थे, जब उनकी वीडियो मेरे सामने आई तो मैंने वो कौम के सामने रखी। और इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाओ। उनको ये कह रहे नहीं भी बनता तो बनाओ। अब मेरी एक बात सुने, दहशतगर्दी का मुकदमा मेरे खिलाफ बनता है या इमरान खान के ऊपर बनता है, जिसने ये इतनी बड़ी साजिश की? एक तो आपने जजेस को ब्लैकमेल करके गलत फैसले उनसे लिए, उनके करियर्स खराब किए, और ऊपर से आप ये कह रहे हैं कि जो उसको सामने लेकर आया उसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाओ। राना सनाउल्लाह को ड्रग्स के इल्जाम में अंदर करो, शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करो, नवाज शरीफ के ऊपर ये इल्जाम लगाओ, उसको बाद में देखेंगे क्या मुकदमा बनता है। गजब खुदा का, ये कोई बनाना रिपब्लिक है क्या? वहां भी ऐसा नहीं होता। आपने जहां तक पिटिशन की बात की, PMLN मशावरत कर रही है आपस में, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत बड़ा और बहुत सीरियस केस है, हम इसको आखिर तक लेके जाएंगे। इसी केस में 5 साल की पूरी साजिश पिन्हा है, हम उसको सामने लेके आएंगे। लेकिन क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ तरीन जज हैं काजी फाइज ईसा, इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त अदलिया पर आयद होती है। मैडम, अदलिया खुद इसका नोटिस ले और इस किस्म के इक़दामात को, इस किस्म की ज़हनियत को, इस किस्म के इंसानों को हमेशा के लिए उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। मैडम, ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सिर्फ सिंध हुकूमत तोड़ना चाहती थी, अभी तक PDM में जो बाकी शामिल जमातें हैं उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए, तो क्या उनका ये इल्ज़ाम दुरुस्त है? अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफों में शामिल हो जाती तो इस वक्त तक की हुकूमत जा चुकी होती, इसलिए अब उनका ये कहना नहीं बनता। अगर PMLN या बाकी अपोजिशन इस्तीफे देगी और पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देती तो उसमें उस तरह वो जो हम उसके नताइज चाहते हैं वो नहीं आते। इसका मतलब तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये बहुत मुज़िक्का खेज बात है। ये मुझे इस किस्म की बातों का जवाब नहीं देना। जी मैडम, जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून PDM में एक साथ कदम से कदम मिला के चल रही तो लग रहा था कि दोनों जमातें इकट्ठी आगे भी चलेंगी, लेकिन अचानक से जो कुछ हुआ सेनेट में, उसके बाद अब मुस्लिम लीग नून को कहीं ना कहीं तो रिग्रेट है पीपल्स पार्टी के साथ इस तरह कदम मिला के चलने पे। इसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की आपसी ताल्लुकात की कोई इशू नहीं है। सियासी जमातें एक दूसरे के साथ इख्तलाफात के बावजूद भी चलती रहती हैं। यहाँ पर है पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का मुकदमा, और उस पे मुस्लिम लीग नून, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो कोई और जमात हो, उस पे मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। ये उनके हकूक़ की जंग है, ये उनको इस नालायक और नाअहल हुकूमत और मुसल्लत शुदा हुकूमत से आज़ादी दिलाने की जंग है, जो उनको इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, बिजली के, गैस के, कीमतों में होशरुबा इजाफा रोज़ हो रहा है, अवाम महंगाई में, लाकानूनियत में, गवर्नेंस में पिस रहे हैं, तो उनके साथ इतना बड़ा धोखा मुस्लिम लीग नून कम अज़ कम नहीं कर सकती। अब मौजूदा सूरत हाल में तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी, क्योंकि PDM की जो जमातें हैं, 2 मेन, वो उसमें से निकल चुकी हैं। आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन जो इनकी हरकतें हैं, मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि ये बजट के बाद भी सर्वाइव कर सकते हैं। ग्रुप की मुलाकात हुई है, PDM लीग नून का क्या मौक़िफ़ है? मुलाकात हुई है, उसमें जो मामला तय पाए हैं, आप समझते हैं कि इस मामले किस तरह सेटल हो रहे हैं? और मैडम, नहीं, इस सवाल का जरा पीछे से भी एक सेकंड, इस सवाल का मैं जवाब कल दे चुकी हूँ। हाँ जी, मैडम, ये बताएं कि जब PDM बनी थी तो उस वक्त ये इशारा दिया गया था कि जो आसिम सलीम बाजवा साहब है उनके एहसासों के हवाले से PDM के प्लेटफॉर्म से अदलिया से रजू किया जाएगा। आज आप कह रही हैं कि जो जस्टिस काजी फाइज साहब का मामला है, बशीर मेमन साहब के जो इंकशाफात हैं, इसको भी आप जो है अधूरा नहीं छोड़ेंगे, तो उस मामले पर भी आसिम सलीम बाजवा के मामले पर आपने अदालत से रजू नहीं किया, PDM ने रजू नहीं किया। क्या इस मामले पर जो आप कह रही हैं अपने लफ्जों का पास रखेंगे, अदलिया से रजू करेंगे? मैं हर बात में जो अकाउंटेबिलिटी का नैरेटिव है,
चाहे वो मैं किसी जमात की बात नहीं कर रही, पूरे पाकिस्तान में वो तब तक इनकम्प्लीट रहता है, नामुकम्मल रहता है, जब तक आसिम सलीम बाजवा, जिसके ऊपर अरबों की करप्शन का इल्ज़ाम है, उनका मामला कोर्ट में नहीं आता, वो कोर्ट में अपने शवाहिद या अपनी बेगुनाही साबित नहीं करते और कोर्ट से अगर वो भागते रहते हैं तो पाकिस्तान में किसी की अकाउंटेबिलिटी क्रेडिबल नहीं है। और जहां मैं तो वो मुकदमा अभी भी लड़ूंगी, मैंने काजी फाइज ईसा का भी लड़ा, शौकत अजीज सदीकी साहब का भी लड़ा, तब जब मीडिया बात करने की मीडिया को इजाज़त नहीं थी। लेकिन क्या आप मेरा ये जवाब चला सकते हैं अपने मीडिया के ऊपर? पहले तो आप मुझे इस बात की जवाब दें। वहीं से आसिम सलीम बाजवा जैसे लोगों को शय मिलती है क्योंकि वो मीडिया को कंट्रोल करते हैं, मीडिया उनका नाम नहीं ले सकता, बीप 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 होना शुरू हो जाती है जब आप उनका नाम लेते हैं। आप मुझसे ये सवाल नहीं कर सकते। हमने अपनी जान मुश्किल में डालकर उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करके हम आज भी अपनी बात पर कायम है, लेकिन आप ये मेरा जवाब नहीं चला सकते। जब आसिम सलीम बाजवा साहब का नाम आएगा तो आप बीप करेंगे उसको। जब तक मीडिया इस चीज पे स्टैंड नहीं लेता, चोर को चोर नहीं कहता, बेगुनाह को बेगुनाह नहीं कहता, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो या इदारे से हो, पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी एक ख्वाब रहेगा। मैडम, एक तो आप कह रही हैं कि महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, आवाम के लिए जीना मुश्किल हो गया है, लेकिन अभी आप क्या चाहती हैं कि इमरान खान 5 साल पूरे करें और उनको सियासी शहीद न बनने दिया जाए? ये सियासी शहीद तो मेरे ख्याल है अब वो नहीं बन सकते। 3 साल बहुत होते हैं एक इंसान को ये प्रूव करने में कि उसके अंदर एबिलिटी है या नहीं है, और वो इसमें बुरी तरह नाकाम हुए। तो जितनी जल्दी इस हुकूमत से, इस वोट चोर और जाली हुकूमत से आवाम की जान छूट जाए उतना अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका।